Page 61. Drama. The Rising of the Moon. Lady A. Gregory, 1852 to 1932. Summary. The play opens with two policemen headed by a sergeant, deployed at the site of a landing place in a seaport town to arrest an absconding Irish revolutionary. The time is night, whitened by moonlight. The British government that rules over Ireland now has made all attempts to get the absconding rebel leader captured again. It has secret information that the rebel leader will meet the revolutionaries at the landing site of the seaport and then escape together. One of the policemen on duty pastes the placard containing a description of the physical appearance of the leader on a barrel lying there. Then the two policemen start for the town with a lantern to paste placards there. The sergeant now reads the placard. The declaration of the reward of £100 on the rebel's head encourages him to arrest the absconder. He is a paid job. If he succeeds in arresting the absconder, he will get £100 as the reward, which will prove to be a great financial support for his family. Besides, he also hopes promotion to a higher post for this success in arresting the absconder. A man in poor cloth is found to be slipping past the sergeant. He is intercepted and asked to produce his identity and whereabouts. The man, called the Ragged Man, reveals that he is a poor ballad singer. He wants to sing ballads to earn some money and to sell some ballads to the sailors also. The sergeant orders him to leave the place immediately. While moving back to leave the place, he finds the placard to read, which he stops and then tells the sergeant that the man in the placard is well known to him. The sergeant becomes curious and asks him to tell him about that man's nature. Page 62. The Ragged Man tells him that the man in the placard is very dangerous. He does not have the courage to meet him even if he offered a reward 10 times more than the declared reward. Then he makes an attempt to leave the place, but the sergeant stops him and tells him to give him more information about the man in the placard. The Ragged Man informs the sergeant that the absconder is expert in the use of all weapons. He is very strong with hard muscles. He had recently killed a sergeant with a lump of stone and put to death another policeman in Limerick in a moonlight night by the seaside. He may kill them any moment. What the Ragged Man informs him of the absconder frightens the sergeant. The sergeant wants the Ragged Man to stay there to give him company, but he will not be allowed to share the reward if the sergeant arrests the absconding rebel leader. The Ragged Man assures the sergeant that he will not demand a share of the reward and tells him further that people will question his reputation, that he is the man who has taken a reward for the government for getting a patriot arrested, so he will not risk it. The Ragged Man sits upon the barrel and asks the sergeant to sit upon the other side of the barrel in order to keep a full watch. He tries to be intimate with the sergeant through various devices. He takes a match from the sergeant and lights his pipe. They smoke and talk. The sergeant opens his mind to the Ragged Man
that the job of the police is poorly paid, hard and risky, and always invites abuses from people. Then, in order to rouse the patriotic feeling in the sergeant, the ragged man, who poses as a ballad singer, begins to sing a patriotic song about the woes of Granuel. He deliberately omits a line while singing, and the sergeant supplies the missing line. This wonders the man. The conversation that continues between them reveals that the sergeant is a former revolutionary, and poverty has led him to join the police force and thus to detach himself from the revolutionaries. He would have been a revolutionary leader now if we had remained in the party. If he had remained in the party. Page 63. When he becomes conscious of his present position and duty, he controls his emotion and changes his mood and opinion, saying that he controls his when he becomes conscious of his present position and duty, he controls his emotion and changes his mood and opinion, saying that he was a foolish man in those days. He asks the man to stop talking like that, as he tells the sergeant that he may still join the freedom movement of Ireland against the British government which is ruling over Ireland. The sergeant rushes to the steps and looks down as suddenly a splash of oars comes to his ears. The man sings a new song which is clearly a signal indicating some message. The sergeant tells him to stop, but he defies the sergeant. The sergeant suspects him to be one associated with the revolutionaries and threatens to arrest him. The man moves towards the steps when he hears the sound of whistle indicating the signal of the answer of the message. The sergeant intercepts him and demands to reveal his true identity because he is convinced that the ragged man is not a ballad singer. Then the man puts off his hat and wig and points to the placard that reveals that he is the absconding revolutionary whom the sergeant is looking for to arrest. His true identity is revealed and the sergeant becomes confused. The sergeant seizes his hat and wig. The man requests him to allow him to meet a friend of his who has come in a boat below to take him to a place of safety. The sergeant refuses to let him escape as it is duty to arrest him. He whips out a pistol from his breast to compel the sergeant to let him pass. Then the two policemen return. The rebel leader hides himself behind the barrel and requests the sergeant not to betray him. The patriotic feeling in the sergeant prevents him from betraying the rebel leader. He holds back the wig and the hat, which he seizes from the rebel leader. The policeman puts some puzzling questions to him, which the sergeant answers somehow, and then orders them to leave the place and watch the seaport so that the absconder may not escape and their attempt to arrest him may not go in vain. Page 64. The policemen linger there for some time and finally leave the place to obey the order. The absconding rebel comes out from behind the barrel. The sergeant hands him back the seized wig and hat and does not prevent him from escaping forward the steps. The rebel leader looks at him gratefully and assures him that he will remember him for this night's help and will do something for him when Ireland achieves freedom. The leader escapes and the sergeant remains alone there
with the deep thought of what he has done now. He loses the rewards of 100 pounds. He begins to think deeply whether it is a foolish or justified act. সারাংশ: ঘটনাস্থল সমুদ্র নিকটবর্তী বন্দর শহর, যেখানে জাহাজে মাল বোঝাই ও খালাস করা হয়। কতগুলি লোহার দণ্ড ও শিকল মাটিতে পোঁতা আছে, একটি বড় পিপা। সার্জেন্ট সহ 3 জন পুলিশ কর্মীর প্রবেশ জ্যোৎস্নার আলোয় আলোকোজ্জ্বল রাত। পুলিশ বি: এই স্থান বিজ্ঞাপন লাগানোর পক্ষে উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়। কি মনে হয়? পিপার দিকে তাকিয়ে। পুলিশ এক্স: তাকে জিজ্ঞাসা করলে ভালো হয়। সার্জেন্টের উদ্দেশ্যে বলা, এই স্থানে বিজ্ঞাপনটা লাগানোর পক্ষে কি ভালো হবে না? কোনো উত্তর নেই। পুলিশ বি: আমরা কি পিপার গায়ে বিজ্ঞাপন লাগাবো? কোনো উত্তর নেই। সার্জেন্ট: সিঁড়ির ধাপগুলো এখানে নেমেছে, এই জায়গায় ভালোভাবে নজর রাখার প্রয়োজন আছে। যদি সে এখান দিয়ে নামে, তাহলে তার বিপ্লবী সঙ্গীরা হয়তো এখানে নৌকা নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। বাইরে থেকে এখানে তারা নৌকা পাঠাবে। পুলিশ বি: এই পিপা কি বিজ্ঞাপন লাগাবার উপযুক্ত স্থান? সার্জেন্ট: হতে পারে, ওখানে লাগাতে পারো। তারা বিজ্ঞাপনটি লাগালো। সার্জেন্ট বিজ্ঞাপনটি পড়তে পড়তে: কালো চুল, কালো চোখ, মসৃণ মুখমণ্ডল, 5 ফুট উচ্চতা। এতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে চেনা যাবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জেল থেকে পালানোর আগে আমার তাকে দেখার সুযোগ হয়নি। সবাই বলে সে একটা বিস্ময়। তার সংগঠনের সব পরিকল্পনা সে নাকি নির্ধারণ করে। সে যেভাবে জেল থেকে পালিয়েছে তা সারা আয়ারল্যান্ডের কেউ করতে পারত না। জেল কর্মীদের মধ্যে হয়তো তার কেউ কেউ তার পরিচিত আছে। পৃষ্ঠা 65। পুলিশ বি: সরকারের 100 পাউন্ডের পুরস্কার সামান্যই। পুলিশের যে কেউ তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে তার পদোন্নতি হবে, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সার্জেন্ট: ওই স্থানটি আমি নিজেই লক্ষ্য রাখছি। লোকটা এদিক দিয়ে আসলে আমার অবাক হবার কিছুই নেই, যেটির দিকে নির্দেশ করে। সে এদিক দিয়ে নিঃশব্দে আসতে পারে, আর তার সঙ্গীরা হয়তো ওই দিকে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করবে। আর একবার পালাতে সক্ষম হলে তাকে খুঁজে পাওয়ার আশা খুব ক্ষীণ। এমনও হতে পারে জলের আগাছাগুলোর মধ্যে মাছ ধরার নৌকায় লোকটা লুকিয়ে আছে। আমার মতো একজন বিবাহিত লোকের এই পুরস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। পুলিশ এক্স: আমরা ধরলে আমাদের কপালে জনগণের, এমনকি আত্মীয় স্বজনের গালাগালি ছাড়া কিছুই জুটবে না। সার্জেন্ট: তবে পুলিশ হিসাবে আমাদের কর্তব্য করতেই হবে। সারা দেশের আইন শৃঙ্খলা কি আমাদের উপর নির্ভর করে না? আমরা না থাকলে যারা তলায় আছে তারা উপরে উঠে আসতো, আর যারা উপরে আছে তারা নিচে নেমে যেত। সে যাই হোক, তোমরা তাড়াতাড়ি করো, এখনো অনেক স্থানে বিজ্ঞাপন লাগাতে হবে। তাড়াতাড়ি করো, এখনো অনেক স্থানে বিজ্ঞাপন লাগাতে হবে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, লণ্ঠনটা নিয়ে যাও, বেশি দেরি করো না যেন। জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন, কেবলমাত্র আকাশের চাঁদ সঙ্গী হয়ে রয়েছে। ভুল, কেবলমাত্র আকাশের চাঁদ সঙ্গী রয়েছে। পুলিশ এক্স: ভাবতে দুঃখ হচ্ছে আমরা তোমার সঙ্গে থাকতে পারছি না। তার মতো লোক যখন জেলে আছে এবং এই শহরে অস্থায়ী আদালত চলছে, তখন সরকারের উচিত ছিল শহরে আরও পুলিশ আনা। তারা সকলে প্রস্থান করল। সার্জেন্ট 2-1 পায়চারি করে বিজ্ঞাপনটার দিকে লক্ষ্য করল। 100 পাউন্ড এবং চাকরির নিশ্চিত পদোন্নতি। 100 পাউন্ডে বেশ অনেক খরচা করা চলে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে এই অর্থের লোভ সামলানোর মতো সৎ একজনও আছে কিনা সন্দেহ। এই অর্থের লোভ সামলানোর মতো সৎ লোক একজনও আছে কিনা সন্দেহ। আমার মতো সৎ লোক এই পুরস্কার না পেলে দুঃখের ব্যাপার হবে। ছেঁড়া পোশাকে একজন লোক মঞ্চের বাঁ দিকে দেখা দিল এবং গোপনে পালাবার চেষ্টা করল। সার্জেন্ট হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। সার্জেন্ট: কোথায় যাচ্ছ? লোকটি: হুজুর,
আমি একজন গরিব চারণ কবি ব্যালাডের একটা বান্ডিল বার করে দেখিয়ে ভেবেছিলাম এগুলোর কিছু নাবিকদের কাছে বিক্রি করব। সে এগিয়ে যায়। সার্জেন্ট, দাঁড়াও, আমি তোমাকে থামতে বললাম না? ওই দিকে যেতে পারবে না। লোকটি, ভালো কথা, দরিদ্রতা অভিশাপ, দুনিয়ার সকলে গরিবের বিরুদ্ধে। সার্জেন্ট, তুমি কে? লোকটি, নাম বললে তুমি আমার মতোই হবে। আমি জনৈক জিমি ওয়ালশ, একজন চারণ কবি। পৃষ্ঠা 66। সার্জেন্ট, জিমি ওয়ালশ নামটা শুনিনি তো। লোকটি, তবে এনিসে লোকেরা এটা ভালো করেই জানে। তুমি কখনো এনিসে গিয়েছিলে? সার্জেন্ট, কি করতে এখানে এসেছ? লোকটি, অস্থায়ী আদালত এখানে বসলে আশেপাশে ঘুরে কয়েক শিলিং রোজগার করব বলে বিচারকদের সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছি এখানে। সার্জেন্ট, আচ্ছা, তুমি এত দূর যখন এসেছো তখন আরও কিছু দূর যেতে পারবে, কেমন? কারণ তোমাকে এই স্থান শীঘ্র ত্যাগ করতে হবে। লোকটি, হ্যাঁ, যাব নিশ্চয়ই। যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকেই যাব এক্ষুনি। সিঁড়ির দিকে গেল লোকটি। সার্জেন্ট, সিঁড়ির ওখান থেকে চলে এসো। আজ রাতে কারো ওদিকে যাওয়ার আদেশ নেই। লোকটি, আমি ওই সিঁড়ির ধাপটায় বসে দেখি কোনো নাবিক আমার কাছ থেকে একটা ব্যালাট কেনে কিনা, যাতে আমার রাতের খাবারটার জোগাড় হয়। তারা অনেক রাত করে তাদের জাহাজে ফেরে। কর্ক বন্দরে আমি প্রায়ই দেখতাম ঠেলা গাড়িতে করে তাদের জাহাজ ঘাটে আনা হচ্ছে। সার্জেন্ট, চলে যাও বলছি। আজ রাতে কাউকে এই জেটির আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেব না। লোকটি, ঠিক আছে, যাচ্ছি। যত সব যন্ত্রণা গরিবের ভাগ্যেই রয়েছে। একটা গল্প তোমার হয়তো ভালো লাগতে পারে। সার্জেন্ট বান্ডিলের একটা পাতা উল্টালো। সার্জেন্ট, এখান থেকে মানে কেটে পড়ো। লোকটি, আহা, গানটা শুনেই দেখো না। গান গাইতে লাগলো। সার্জেন্ট, চেঁচামেচি বন্ধ করো। লোকটি বান্ডিল গুটিয়ে সিঁড়ির দিকে আস্তে আস্তে এগোলো। সার্জেন্ট, কোথায় যাচ্ছ? লোকটি, তুমি তো চলে যেতে বললে, তাই চলে যাচ্ছি। সার্জেন্ট, বোকামি করো না। আমি তোমাকে ওদিকে যেতে বলিনি, তোমাকে শহরে ফিরে যেতে বলেছি। লোকটি, শহরে ফিরে যাব, তাই না? সার্জেন্ট ঘাড় ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে, এই দেখো তোমার সোজা পথ, চলে যাও। এখানে আবার আসছো কেন? লোকটি বিজ্ঞাপনটির দিকে এক নজরে তাকিয়ে, তুমি কিসের জন্য এখানে অপেক্ষা করছো আমি জানি সার্জেন্ট। পৃষ্ঠা 67। সার্জেন্ট, তাতে তোমার কি? লোকটি, যে লোকটির জন্য তুমি এখানে অপেক্ষা করছো আমি তাকে ভালোভাবে চিনি। ঠিক আছে, যাই এবার। পা টেনে সে এগিয়ে গেল। সার্জেন্ট, ওকে তুমি চেনো? এদিকে ফিরে এসো। লোকটা কেমন? লোকটি, ফিরে আসবো? আমি প্রাণটা হারাই, তুমি কি তা চাও? সার্জেন্ট, কেন এই কথা বলছো? লোকটি, থাক সে কথা, আমি যাচ্ছি। 10 গুণ পুরস্কার পেলেও তোমার অবস্থায় থাকতাম না রঙ্গমঞ্চের বাঁদিকে যেতে যেতে। না, 10 গুণ হলেও না। সার্জেন্ট লোকটার পিছনে ছুটে গিয়ে, ফিরে এসো এখানে, ফিরে এসো। লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো। দেখতে কেমন সে? তাকে কোথায় দেখেছ? লোকটি, আমাদের জেলা ক্লেয়ার কাউন্টিতে দেখেছি। এই তোমাকে বলে দিচ্ছি, তার মুখের দিকে তাকাতে তুমি পারবে না। তার সঙ্গে একা থাকতে তুমি ভয় পাবে। এমন অস্ত্র নাই যা ব্যবহার সে জানে না। তার শারীরিক শক্তি অপরিসীম এবং শরীরের পেশিগুলো কাঠের তক্তার মতো শক্ত। পিপার গায়ে সে চামড় দিল। সার্জেন্ট, মানুষটা কি এতই ভয়ঙ্কর? লোকটি, হ্যাঁ তাই। সার্জেন্ট, সত্যি বলছো? লোকটি, এক সার্জেন্ট ব্যাবিলোভা থেকে আমাদের ওখানে এসেছিল, ঠিক এত বড় একটা পাথরের টুকরো দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছিল। সার্জেন্ট, কিন্তু আমি তো সে কথা শুনিনি। লোকটি, কিভাবে শুনবে? যা কিছু ঘটে সবকিছুই কি কাগজে প্রকাশ পায়? তারপর সেই সাদা পোশাকে পুলিশটাও তো, যে ছিল লিবেরেকে কিলম্যাকের সেই পুলিশ ব্যারাকের উপর হামলার ঠিক পরেই, ঠিক এমনি চাঁদের আলোয় সমুদ্র তীরে। কিন্তু জানা গেল না কিছুই সুনিশ্চিতভাবে। সার্জেন্ট, সত্যি তাই না?
আমরা তো ভয়ঙ্কর দেশে বাস করছি। লোকটি, ঠিক কথা বলছো। মনে করো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো, ওই দিকে তাকিয়ে ভাবছো জেটির ওধার দিয়ে লোক আসছে, আর ঠিক সেই সময় লোকটা ওদিক দিয়ে এসে তোমার ঘাড়ের উপর, মানে ঠিক মতো বুঝে ওঠার আগেই বসো। সার্জেন্ট, সরকারের উচিত এ ধরনের লোককে ধরার জন্য গোটা পুলিশ বাহিনীকে এখানে মোতায়েন করা। লোকটি, তবে তুমি আমাকে সঙ্গে রাখতে চাইলে আমি ওদিকে নজর রাখতে পারবো। আমি এই পিপাটার ওপর বসে থাকতে পারি। সার্জেন্ট, লোকটিকে তবে ভালোভাবেই চেনো? লোকটি, 1 মাইল দূর থেকেই তাকে চিনতে পারি সার্জেন্ট। পেজ 68। সার্জেন্ট, কিন্তু পুরস্কারের ভাগ চাইবে না তো? লোকটি, আমার মতো একজন গরিব লোক যে রাস্তায় ঘুরে বেরিয়ে মেলায় গান গায়, সে পুরস্কার চেয়ে দুর্নাম কুড়োতে পারবে না। তুমি তো আমাকে চাও না আমি শহরেই নিরাপদে থাকব। সার্জেন্ট, তুমি থাকতে পারো। লোকটি পিপার উপর উঠে বসে। ঠিক আছে সার্জেন্ট, আমার বিস্ময় হচ্ছে সার্জেন্ট যে তুমি এইভাবে পায়চারি করে ক্লান্ত হচ্ছ না। সার্জেন্ট, ক্লান্ত হলেও আমার এতে অভ্যাস আছে। লোকটি, তোমাকে হয়তো আজ রাত্রে আরও কঠিন কাজ করতে হবে। যতক্ষণ পারো একটু আয়েশ করে নাও। এখানে এই পিপের ওপর বেশ জায়গা আছে। যদি উঁচুতে বসি তবে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাবো। সার্জেন্ট, হতে পারে। পিপার উপর উঠে বসে দুজন বিপরীত দিকে তাকিয়ে থাকলো। যেভাবে তুমি কথা বলছিলে তাতে একটু অবাক লাগছিল। লোকটি, একটা দেশলাই দাও সার্জেন্ট। সার্জেন্ট দেশলাই দিল এবং লোকটি পাইপ ধরালো। তুমি একটানা দেখো নাকি, এতে শান্তি পাবে। আচ্ছা, এটা হবে। লোকটি পাইপ ধরালো। তুমি এক টান দেবে নাকি, এতে শান্তি পাবে। তারাও আমি ধরিয়ে দিই, তোমার ঘাড় ঘোরাতে হবে না। মরে গেলেও জেটি থেকে চোখ ফিরিও না। সার্জেন্ট, ভয় পাবে না, আমি তা করব না। দুজনে পাইপ ধরিয়ে ধূমপান করতে লাগলো। সত্যি পুলিশের চাকরি করা কঠিন। এভাবে রাতে বাইরে কাটানো আর যেসব বিপদের মধ্যে আমরা দিন কাটাই তার জন্য কেউ আমাদের ধন্যবাদ জানায় না। লোকের কাছ থেকে গালাগালি ছাড়া আর কিছুই পাই না। এদিকে আদেশ মানা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বিপদে পড়লে আমাদের কেউ জানতে চায় না যে আমরা বিবাহিত বা আমাদের পরিবার আছে কিনা। লোকটি গান গাইতে লাগলো। সার্জেন্ট, ও গান বন্ধ করো, এখন গান গাইবার সময় নয়। লোকটি, আচ্ছা সার্জেন্ট, মনকে সতেজ রাখতে গান গাইছি। লোকটির কথা ভাবলে আমি ভীত হয়ে পড়ি। একবার ভাবো তো, আমরা দুজনে বসে আছি এখানে, আর হয়তো আস্তে আস্তে জেটির ওপর দিয়ে লোকটি এগিয়ে আসছে। সার্জেন্ট, ভালোভাবে নজর রাখছো তো? লোকটি, হ্যাঁ রাখছি, এবং পুরস্কার পাওয়ার আশায় নয়। আমি বেশ বোকা, তাই না? কিন্তু কেউ বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা না করে পারি না। আরে ওটা কি একটা লাগলো আমার গায়ে। সার্জেন্ট লোকটার পিঠ চাপড়ে, তুমি স্বর্গে গিয়ে পুরস্কার পাবে। লোকটি, আমি জানি সার্জেন্ট, কিন্তু এই জীবনটা তো অমূল্য। পেজ 69। সার্জেন্ট, ঠিক আছে, গান গাইলে সাহস পেলে তা গাইতে পারো। লোকটা গান গাইতে লাগলো। সার্জেন্ট, না না, ওটা ঠিক নয়। তার বসনখানি রক্তে রাঙা এই লাইনটা বাদ পড়েছে। লোকটি, ঠিক বলেছ সার্জেন্ট, এটাই হবে। কিন্তু তোমার মতো একজন লোক গানটা জানে ভাবতে বিস্ময় হয়। সার্জেন্ট, একজন লোক অনেক কিছু জানতে পারে, যদিও সব কিছু জানতে আর আগ্রহ নাও থাকতে পারে। লোকটি, কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানো সার্জেন্ট, তোমার যৌবনে তুমি একটা দেওয়ালের উপর বসতে, ঠিক যেমন এই পিপার উপর বসে আছো, আর তোমার পাশে অন্যান্য ছেলেরা বসতো আর তুমি গ্র্যানুয়েনের গান গাইতে, তাই না? সার্জেন্ট, হ্যাঁ তখন তো গেয়েছি। লোকটি, আর সেই শ্যান ভ্যান ভোচ গানটা? সার্জেন্ট, হ্যাঁ ওটাও গাইতাম। লোকটি, আর সেই গ্রিন অন দ্য ক্যাপ, না ভুল, গ্রিন অন দ্য কেপ গানটা? সার্জেন্ট, এটাও ওগুলির মধ্যে একটি ছিল। লোকটি, এটাও হতে পারে। তুমি আজ রাতে যার জন্যে পাহারা দিচ্ছ সেও দেয়ালের উপর বসতো যখন তার বয়স কম ছিল, আর ঠিক সেই গানগুলি গাইতো।
এই পৃথিবী কি অদ্ভুত। সার্জেন্ট, চুপ করো, যেন কি একটা আসছে মনে হচ্ছে। ওহ, একটা কুকুর ওটা। লোকটি, এই পৃথিবীটা কি বিচিত্র, তাই না? এটাও হতে পারে তুমি যেসব ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে গান গাইতে, তাদেরই একজনকে আজ কিংবা কাল আসামির কাঠগড়ায় পাঠাবে। সার্জেন্ট, অবশ্য তা সত্য। লোকটি, এরকম হতে পারে একদিন রাতে তোমার গান শেষ হওয়ার পরে তোমার সঙ্গীরা কোনো পরিকল্পনার কথা বলল, দেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা, আর তুমি হয়তো তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, আর তাহলে আজ রাতে তোমাকে বিপদে পড়তে হতো। সার্জেন্ট, তাই হতো হয়তো। ওই বয়সে আমার শক্তি ও মনোবল ছিল ভীষণ। লোকটি, বড় বিচিত্র এ সংসার। মা যখন তার শিশুকে মেঝের উপর হামাগুড়ি দিতে দেখে তখন সে কিছুই জানে না শিশুটির জীবনে কি ঘটবে বা বড় হয়ে শিশু কি হবে। সার্জেন্ট, ভাবতে অদ্ভুত লাগছে। দাঁড়াও, একটু ভেবে নিই। আমরা যদি বুদ্ধি বিবেচনা না থাকতো, আমার যদি বুদ্ধি বিবেচনা না থাকতো, আর বউ ছেলে মেয়ে না থাকতো, আর আমি যখন পুলিশের চাকরি নিয়েছিলাম তখন যদি চাকরি না নিতাম, তবে আজ আমি জেল ভাঙার চেষ্টা করতাম, অন্ধকারে লুকিয়ে বেড়াতাম। আর ওই লোকটাই হয়তো এখানে বসে থাকতো যে পিপার উপর আমি বসে আছি, আর আমি হয়তো তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতাম। তাহলে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করত, আমি তা ভাঙতাম। পৃষ্ঠা 70। আর আমি বুলেট দিয়ে তার মাথা ফুটো করার চেষ্টা করতাম, অথবা একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে, ঠিক সে যা করেছিল তুমি বলছো না, আমি হয়তো করতাম। ওফ, হাঁপাতে লাগলো। একটু থেমে, ওটা কি? লোকটির হাত চেপে ধরল। লোকটি পিপার উপর থেকে নেমে জলের দিকে তাকিয়ে, ও কিছু নয় সার্জেন্ট। নৌকা হবে ভেবেছিলাম। ওর বন্ধুরা হয়তো আশেপাশে জেটির কাছে নৌকা নিয়ে আসবে কোথাও। লোকটি, ভাবছি তুমি যখন যুবক ছিলে তখন দেশের জনগণের পক্ষে ছিলে, আইনের পক্ষে নয়। সার্জেন্ট, হয়তো তখন বোকা ছিলাম, সেই দিন নয় এখন। লোকটি, সার্জেন্ট, হয়তো মাঝে মাঝে তোমার ওই পুলিশের কোমরবন্ধ ও পোশাক সত্ত্বেও আমার মনে হয় ওই রকম ভাবনা এসে পড়ে যে গ্র্যানুয়েল এর ডাক শুনে চলে গেলে তোমার পক্ষে ভালো হতো। সার্জেন্ট, আমি কি ভাবছি তা তোমার দেখার প্রয়োজন নাই। লোকটি, এখনো তা হতে পারে সার্জেন্ট, তুমি এখনো দেশের পক্ষেই আছো। সার্জেন্ট, পিপা থেকে নেমে, আমাকে ওরকম কথা বলো না। আমার কতগুলো কর্তব্য আছে এবং তা আমি ভালোই জানি। চারিদিকে তাকিয়ে, ওটা তো একটা নৌকা, দাঁড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সিঁড়ির নিকটে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে লোকটা গান গাইতে লাগলো। সার্জেন্ট, ওটা থামাও। ওটা কি থামবে? লোকটা আরো জোরে গাইতে শুরু করলো। লোকটি, গান বন্ধ না করলে তোমাকে গ্রেফতার করব। পিচ থেকে শীষ দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। সার্জেন্ট, ওটা একটা সংকেত। ওদিকে কিছুতেই যেতে পারবে না, আরো পিছিয়ে যাও। তুমি কে? তুমি মোটেই ব্যালাড গায়ক নও। লোকটি, তোমার ওই বিজ্ঞাপনই বলে দেবে যে আমি কে। সার্জেন্ট, আমি যাকে খুঁজছি তুমি ঠিক সেই লোক? লোকটি টুপি ও পরচুলা খুলে দেখলে সার্জেন্ট সেগুলো ছিনিয়ে নেয়। হ্যাঁ, আমি সেই লোক। আমাকে ধরবার জন্য 100 পাউন্ড পুরস্কার। নিচে ওই নৌকাতে আমার এক বন্ধু আছে, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে সে জানে। সার্জেন্ট, হায় কি আফসোস, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ, ভালোভাবেই ঠকিয়েছ। লোকটি, গ্র্যানুয়েলের বন্ধু আমি, আমাকে ধরার জন্য 100 পাউন্ডের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পৃষ্ঠা 71। সার্জেন্ট, এটা খুব দুঃখের কথা, হায় কি আফসোস। লোকটি, আমাকে তুমি যেতে দেবে না, আমি তোমাকে যেতে দিতে বাধ্য করব। সার্জেন্ট, আমি একজন পুলিশের লোক, আমি তোমাকে কোনো মতেই যেতে দেব না। লোকটি, আমি ভেবেছিলাম মুখের কথাতেই কাজ হবে। জামার ভিতরে বুকে হাত দিয়ে, হ্যাঁ ওটা কি? বাইরে তখন পুলিশ এক্সের গলা শোনা গেল।
পুলিশ এক্স নেপথ্যে, হ্যাঁ, এখানেই আমাদের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। সার্জেন্ট, ওই তো আমার সঙ্গীরা আসছে। লোকটি, তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। পিপের পিছনে লুকিয়ে পড়ল। পুলিশ এক্স নেপথ্যে, সেইটি শেষ বিজ্ঞাপন। সে যদি পালাতে পারে তবে অজ্ঞাতে পারবে না। লোকটি, পুলিশ বি, এদিকে কেউ এসেছিল? সার্জেন্ট, টুপি ও পরচুলা পিছনে লুকিয়ে, না, কেউ না। পুলিশ বি, একদমই কেউ না? সার্জেন্ট, না, কেউই না। পুলিশ বি, আমরা থানায় ফিরে যাওয়ার হুকুম পাইনি, আমরা তোমার সঙ্গেই থাকতে পারি। সার্জেন্ট, তোমাদের আর থাকতে হবে না, এখানে তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। পুলিশ বি, তুমি এখানে ফিরে আসার পর তোমার সাথে সাথে পাহারা দেওয়ার কথা তুমি বলেছিলে। সার্জেন্ট, এখানে একাকী থাকাটাই আমার বেশি পছন্দ হচ্ছে। তোমরা যেভাবে চিৎকার করে কথা বলছো তাতে করে কোনো লোক এদিকে আসবে কি? এই জায়গাটা বরং নিরিবিলি হওয়াই উচিত কাজ। পুলিশ বি, ঠিক আছে, তাহলে আমরা লণ্ঠনটা এখানে রেখে যাই বরং। সার্জেন্ট, ওটাকে আমার প্রয়োজন নেই, ওটা তোমরা নিয়ে চলে যাও। পুলিশ বি, আপনার এটার দরকার লাগতে পারে। আকাশে মেঘ করেছে, রাতের গাঢ় অন্ধকার। তোমার সম্মুখে আমি এই পিপার ওপর এটাকে রেখে যাই। পিপার কাছে যায়। সার্জেন্ট, আমি বলছি ওটা তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও, আর বেশি কথা নয়। পুলিশ বি, তবে ঠিক আছে, তোমাকে এটা স্বস্তি দিবে ভাবতাম। আমার হাতে এটা থাকলে যখন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি এটা অন্ধকারে চলতে পারি তখন প্রায়ই আমার মনে হয় ঠিক যেন বাড়িতে আগুনের পাশে বসে আছি, আর মাঝে মাঝে চুল্লিতে জলাভূমির কাঠগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, লণ্ঠনের আলো চারদিকে ছড়ানো। পৃষ্ঠা 72। সার্জেন্ট প্রচণ্ড রেগে গিয়ে, যাও ওইখান থেকে, তোমরা সঙ্গে লণ্ঠনটা নিয়ে যাও। তারা চলে গেলে পিপার পিছন থেকে লোকটা এলো। সার্জেন্ট, দেরি করো না আর। লোকটি, আমার টুপি ও পরচুলার জন্য অপেক্ষা করছি, আমি শীতে মারা যাই, এটা তুমি নিশ্চয়ই চাও না। সার্জেন্ট ওগুলো ফেরত দিল। লোকটি সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে, আচ্ছা, তবে বিদায়, শুভ রাত বন্ধু, ধন্যবাদ। তুমি আজ রাতে আমার ভীষণ উপকার করেছ, তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। যখন ছোটরা উপরে উঠবে তখন বড়রা নেমে আসবে। যখন আয়ারল্যান্ডে চাঁদ উঠবে, অর্থাৎ স্বাধীন হবে, তখন আমাদের সকলকে স্থান পরিবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমার জন্য যথাসম্ভব করতে পারবো। হাত নাড়াতে নাড়াতে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সার্জেন্ট দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বিজ্ঞাপনটা পড়তে পড়তে, 100 পাউন্ড পুরস্কার। 100 পাউন্ড? দর্শকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, আমি বুঝতে পারছি না, আমি আমাকে বড় বোকা ভাবছি। আমি কি সত্যিই তাই? এই ড্রামাটি এখানে শেষ হলো। কোয়েশ্চেন আনসারগুলি পরের ফাইলে।